Retour ici, hein, donc au Saadi Palace Resort and Garden, notre partenaire pour Maroc-Mozambique, donc ce match retour de éliminatoire de la CAN 2013. Ça passera ou ça cassera. Hein, évidemment, je pense que ça va passer, ça va passer facilement. On souhaite. Voilà. Et nous irons en Afrique du Sud. Alors, messieurs, avec Azine Amara, avec Gilles Salmi, la présidente, et après avec Louzami. Alors, on va libérer quand même Adil, hein, Adil Belkadi qui va aller à la conférence de presse de l'équipe de Mozambique. البرنامج ديال اليوم ديال الفريق الوطني وديال l'équipe de Mozambique. البرنامج فيه بالنسبه للمنتخب ديال موزمبيق غادي يديروا اليوم كونفيرونس كيف قلنا مع العشرة، وهذا يعني يلاه تقرر غير هذا الصباح هذا باش انه غادي يديروا كونفيرونس مع العشرة في لوطيل فين جالسين. ما كيديروا لي كونفيرونس كيما كيديروا جو سي با كيما كيديروا ديما سيتادير او ستاد ولا نو كيديروا في اللوطيل ديالهم كيف كانوا داروا المنتخب ديال كوت ديفوار حتى هما كان كونفيرونس ديالهم داروها فين جالسين تيكون مدرب ولعاب ولا جوج اللعابه ديالهم. سي بوكو ميو بور نو با سيبارتي سي بوكو ميو بيان سور يعني حنا خصنا نتنقلوا نمشيو لعندهم تمايا ونحضروا معاهم الكونفيرونس نشوفوا شنو غايقولوا. لونطرينمون عندهم كيف قالوا لي ان سيمينير في هذا اللوتيل. بيان سور 600 الناس وي جات ما عرفتش واش كونسيدونس ولا كاين شي حاجه اللي خلاتهم يجيو سميتو ولكن سي كون تي فا بيان سور ils aiment bien la fête populaire tout ça. ولكن الفندق او واخا يكونوا 600 الناس ربما غيكون Oui, mais c'est un séminaire, c'est pas un mariage. يعني غيكون Quand on y allait, c'est les mariages, c'est toute la nuit, c'est différent. C'est pas l'assemblée de ultras ou un truc comme ça, voilà. Non, du tout. بالنسبه للعشيه غادي يكون عندهم لونطرينمون في 8 في التيران الكبير كيف قلنا، لانه عندهم الحق فانهم يترينيو في وقت الماتش. الفريق الوطني المغربي بالنسبه للمنتخب فتريناو البارح مع 7 كملوا مع 8:30. كلشي ترينا بما فيهم هرماش كان داخل الجروب، ولكن باقي سي با سيغ واش غادي يكون لاعب ولا ما يكونش لاعب، ربما حظوظ قليله لانه مع لا بليسير اللي عنده في المولي ومره تيحس بالصداع، يعني ربما كيخبز كيخبز الانطرينمون خفيفه، يعني كاين شويه ديال الحذر، يعني كاين شويه الحذر لانه حتى انه بقى تيحس بالالم، وقبل من يومين كانوا خرجوه باش يجي لهنايا المصحه خاصه في المدينه باش يدير الفحوصات ويمشي. تسناو عاوتاني نهار اخر، ورغم ذلك ف يعني باقي شكوك لانه مره تيحس بالالم، وما تنعتقدش بانه هو التوصي غادي يعتمد عليه، لانه في الندوه قال لك بانه خصني يلعب اللي يكون جاهز اكثر من 100%، وما تنظنش انا بان هرماش 100% غيكون جاهز. هرماش هو تقريبا الوحيد اللي سي با سيغ باش يلعب، الدراري الاخرين كلهم موجودين. البارح باقي ما لومبيونس كي دايره انت عشتي لومبيونس مع كيرات، واش كان شي تفرق ما بين لومبيونس ديال القديمه ولومبيونس ديال اليوم؟ لا كاين اختلاف، كاين جوج الحوايج. كاين اختلاف بالنسبه للاعبين ديال اللي تيمارسوا في الدوري المحلي، فهما عندهم واحد يعني تزادوا في ثقه، فرحانين اكثر، كاين الثقه اكثر، كاين الحماس اكثر لانه عندهم مدرب وطني مغربي. بالنسبه للاعبين اللي تيلعبوا على برا، فانا حسيت من الهضره معاهم في من وراء الكونفيرونس انهم كانوا جايين باقي ما بينش ليهم الامر كيدير، ولكن كلهما تيقولوا بانه حنا ملي تحدثنا مع التوصي لقينا انسان اللي تيهضر من القلب ديالو، تيهضر بلي سونتيمون. حنايا بغي دابا فوالا حنا دابا تنقول هما تيقولوا بانه حنا دابا بغينا نعاونوه، بغينا نخدموا معاه. S'ils ont poussé un grand soupir de soulagement, ça veut dire que Maputo بقاش يغزل عليه. كتعجبني هذيك القضيه ديال القلب، زوين. le maillot, le drapeau, etc. Et maintenant ils veulent défendre aussi Taoussi. Sauf Maputo. Oui, ils veulent défendre Taoussi par le fait que ce soit un Marocain. Mais moi je voulais poser une question. ما بانتلكش انت ملي كانوا تيلعبوا واش عطاهم دي شازو، واش عطاهم دي دوسار، الفرقه اللي باينه شكون، واش ما بانتلكش هذا؟ بغينا تقول لنا ابوبري واش ما بانتلكش ليكيب تيب زعما تقريبا اللي كانت شكون اللي لعب بالصفار وشكون اللي لعب مع ميمونه؟ كتقلب على الشكوك ياك. هذا هو اللي كان جاي لي سي. ولكن اللي بان ليا واللي جاتني غريبه هو انه في وسط لونطرينمون يعني كاين واحد القضيه اللي اول مره تنشوفها، انه مثلا اريا ضروري كاين بالخضر وكاين نصير،
يعني في اكسيون وحده تيقول لهم التوصي بانكم خصكم تخرجوا بجوج مثلا، ولا يعني اللوغو اللي تيديروا هذا في نفس الوقت. يعني باش حتى شي واحد ما يعرف شكون اللي ما كاينش هذه القضيه ديال اللي يجي لي هادو صفرين هادو حمرين هادو تيتيلير هادو يعني كاين هذه القضيه حتى il va s'inscrire au tournoi de poker d'ailleurs qui va avoir lieu la semaine prochaine. ديال دو بيت مره داخل كيناني مره مياغري مره زنيتي ما تتعرفش شنو اللي كاين. واعتقد انا ربما اليوم يمكن يكون الحسم هو اكيد كاينين اسماء اللي راه باينه غتكون، ولكن لحظات كاملين حتى البارح دابا غادي نذاكروا عندك انت باغي تمشي هكذا نذاكروا دابا لا مراكش كي تعيش الماتش مراكش واخا تيبان الامور بان لي والو مازال واخا تيبان الامور عاديه فوالا اش بنقول لك عاد تتبان نهار الثلاث والو نهار الاربعاء والو نهار البارح الخميس والو اليوم باقي ما شنا والو ما خرجنا من الاوتيل اللي ما عيط على تلعب من الكوكب كاين قدي اللعب رقم 12 هو اللي غادي يكون من مراكش ان شاء الله، لانه هو الجمهور لاحظت انايا كل نهار تيتزاد تيكون اقبال اكثر على ليبيا. يعني المظاهر ديال الاحتفال ليبيا مشاو لا فونت اللي كل نهار لي تحطات ديال ليبيا تتمشي سيرتو ليبيا ديال 30 درهم عندهم ديما ديك الكايده زعما بتي تا بتي كيتفرقوا كل نهار 1000 بي في كل بوان دو فونت كاينين 5 ديال خاصهم الشهر باش 6000 بي باغ لو بروميي جور يعني تيخصهم مع 12 النهار كلهم هذوك 1000 بي ديال 30 درهم تيتباعوا اللي ما تيخرجش بزاف. هذوك اللي صافي كيرجعوا للراد وما ثاني كيشريو ولا شي الناس الاخرين. لو بروميي جور كاين انا اللي لاحظت واللي بان لي بانه غادي يكون ان شاء الله اقبال ديال الجمهور، وانه كل نهار يعني كيكون اقبال اكثر من نهار. يعني اليوم الا كان الصف صغيور غدا تلقى الصف كبار وكل نهار. شكرا بارك الله فيك السيدي عادل. Le premier jour où on est arrivé, le directeur du stade nous avait dit qu'il y avait déjà 7000 billets vendus. Bon. Surtout le Marocain. Merci à Adil Qadi qui est notre œil, qui est notre oreille hein, ici à Marrakech. Bon travail. Merci. À tout à l'heure. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez justement de cette préparation? Préparation du public marrakechais ou de l'équipe nationale? Ouais. Pourquoi on n'arrive pas, je ne sais pas, on n'arrive pas à avoir de l'ambiance dans une ville avant un match? Le Maroc en général, ça a toujours été comme ça. On est des spectateurs de dernière minute. On ne se monopolise pas, on n'a jamais eu cette culture. Non, mais qu'est-ce qui empêche une ville, qu'est-ce qui empêche une ville d'assurer un minimum de pavoisement? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pour la simple raison, pour cette omerta qui est autour de l'équipe nationale. Je vais vous dire que l'équipe nationale aurait dû faire, peut-être, mais ça ne se fait plus parce que tout le monde a de nouvelles théories. Peut-être que l'équipe nationale, avant-hier soir ou hier soir, les joueurs auraient dû être un peu lassés à Jamel Fna et participer à la vie de la ville, que les Marrakechis les voient. Il y avait une tradition avant, ça n'existe plus. L'équipe nationale, quand elle était partie au Mexique, eh ben, elle avait été dans des cinémas à Rabat et à Casablanca. C'est pas parce qu'elle est dans une salle qu'elle a été envahie par tout le monde, mais il y avait une foule devant le cinéma pour voir les Boujma, les Fadeli, les Bamous, les Achiri. Aujourd'hui, l'équipe nationale, même nous, la presse, en une semaine de présence à Marrakech, tu as droit à combien d'équipes nationales? À 15 minutes. Ouais. 15 minutes sous surveillance, entouré des attachés de presse. Alors, et donc avec 15 minutes, tu vas alimenter quoi pendant une semaine? Si ce n'est pas des périphrases et des phrases et des grands discours, des suppositions et des souhaits. Peut-être que le public marocain, la ville de Marrakech, a besoin de voir le quart des joueurs passer au milieu de la ville. Elle a besoin d'un entraînement à ciel ouvert, un entraînement public. Et qu'on distribue des casquettes, des t-shirts, et qu'on donne des affiches, des photos dédicacées au public. Il ne faut pas garder l'équipe nationale pendant une semaine en concentration totale, téléphone coupé, tu n'as aucune information. Ton correspondant à Marrakech, ça fait 10 fois qu'il appelle Ifti pour le mèche, il ne lui répond pas. Ce qui se passe, c'est qu'on attend que la cage aux phobes soit ouverte samedi à 20h pour Yallah, Farik al-Watani. Il faut qu'il vive avec l'équipe. Mais ce que tu dis là, cette opération, je dirais...
sympathie. Exact, Porto Verde. Cette opération sympathie, bon. Tu sais qui le fait, même au niveau de club, c'est l'Udinese. Demandez à Benatia d'ailleurs. Oui. Chaque match de Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ben, le matin même, sur le coup de 11h, l'équipe arrive au centre de Udine. Bon, tu diras, c'est une petite ville. Hein. Udine, c'est ni Londres, ni... C'est une petite ville. Ils vont au centre, ce qu'ils appellent le centre historique, c'est-à-dire la place principale, etc., etc. Le car laisse les joueurs. Ils traversent la place. Ils font un petit tour sous les portiques de la place, etc., etc. Contact avec eux. Ne serait-ce que pour dire aux habitants, hey, n'oubliez pas, ce soir on a le match Coupe d'Europe, donc venez. Ils ne font pas pour le championnat, pour les matchs de Coupe d'Europe ils le font. Parce que sinon, ça servait voilà. pas trop faire... Non, voilà. Non, Ils le font pour les matchs de Coupe d'Europe. Et les gens maintenant ils le savent, et donc ils vont sur la place et ils chauffent les joueurs un petit peu et tout ça. Donc, ça s'était passé aussi avec l'équipe de France. À un certain moment, comme elle était recluse un peu, toujours à Clairefontaine, etc., il n'y avait plus cette sympathie qu'ils avaient eue pour 98, etc. À un certain moment, la Fédération française de football, avec le coach, avec toute la DTN, etc., ils ont demandé à ce que les joueurs soient de plus proches, à ouvrir aussi une fois par semaine, comme a dit Najib Salmi, une fois par semaine l'entraînement, parce qu'il faut que les joueurs, parce que ce public-là, tout le monde le fait, tout le monde le fait, l'Espagne le fait, l'Italie le fait, on l'a le vu monde le plusieurs fait. fois où il y a des joueurs, où il y avait des spectateurs, pardon, il y avait des spectateurs qui étaient en train d'attendre, par exemple, l'équipe de France. Et les journalistes, ils venaient chez les journalistes, ils leur disaient, mais nous, ça fait 5 heures qu'on les attend, ils viennent, ils rentrent avec le bus, ils viennent même pas nous dire bonjour. Et ça a changé, même en équipe de France. Comme a dit Najib, ça aurait été sympathique de les faire sortir. Non, mais tu es dans un autre contexte, parce que là, ce que dit Najib, il faut quand même relever un certain nombre de spécificités par rapport à cette équipe nationale. D'abord, il y a des gens qui sont recrutés en équipe nationale pour la première fois. Personne ne les connaît en équipe nationale. Ils sont connus dans C'est une raison de plus pour les faire connaître. Mais attends, il faut qu'ils jouent. Il faut que tu aies quand même de l'accumulation. Il faut que tu aies de l'image. Les idoles, tu vois, on découvre dans un stade. Quand tu auras cette accumulation, ben, ça sera possible que les gens d'abord viennent à leur vedette. Aujourd'hui, il y a des joueurs que le public ne connaît même pas. Je crois qu'il est très important. Je crois qu'il est très important de faire ce qu'on appelle l'intégration de l'équipe dans la ville. Voilà. Moi, quand j'étais dans les affaires, le premier jour et le deuxième jour, je fais des entraînements ouverts sur le terrain. Par exemple, à Casablanca, le lundi et le mardi, tout le public a droit de venir les entraînements de l'équipe nationale. Mais le mercredi, j'arrête. Pour plus de concentration, pour plus de groupe. Pour travailler. Pour maîtriser le groupe, pour ne pas que les joueurs se zappent. Mais il faut que le public ait un petit peu ce petit espoir de voir et de toucher et de commenter ce qu'on appelle ou l'entraînement ou son joueur favori ou les joueurs favoris. Et ça ne fait que aider et créer cette symbiose entre l'équipe nationale et son public. Parce qu'elle a toujours été coupée du public marocain. Du moment déjà qu'elle ne joue pas à Casablanca, que tout le monde ils ne demande. jouent pas dans les mêmes villes. À chaque fois, on se déplace. Tu vois. Si c'est pas Tanger, c'est Marrakech. Il n'y a pas une stabilité au niveau de la ville d'accueil des matchs. Pour les matchs cruciaux, jouer à Casablanca, les faire habiter dans un hôtel à l'intérieur de la ville, les faire sortir, comme on en a parlé plusieurs fois, ça aurait peut-être changé la donne. Bon, on ne parle pas du passé, on parle de l'avenir. Je reviens, comme dit Sead Khalak et Sinajib, la faire passer avec la rendre au public, rendre l'équipe nationale à ses supporters, rendre l'équipe nationale à son public, et par la communication, mais aussi par la communication visuelle, la communication... Et par les résultats. Mais les résultats cette équipe se fera approprier par le public quand elle réussira de bons résultats. Le reste suivra. Les résultats peuvent venir parfois par une pression aussi du public. Tout va de pair. Tout va de pair. Parce que, il y a une chose aussi, il faut connaître la culture de la région et du pays. Il y a parfois des énergumènes qui viennent à l'entraînement et qui commencent à insulter tel ou tel joueur. Donc, c'est vraiment l'effet contraire qu'on essaie d'escompter. Mais je crois que maintenant, les gens commencent à être conscients du rapport entre le joueur et le public, entre le public et tout l'environnement. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, il ne faut pas, parce qu'il y a un énergumène ou deux, qu'il faut couper l'équipe nationale de tourisme. Il faut essayer d'éliminer tous les énergumènes et garder les gens qui sont vraiment désireux de voir leur équipe et l'encourager
et l'AIC au haut niveau.